అధికారులు మీ సమస్యలను పట్టించుకోవట్లేదా? నెలల తరబడి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారా? మీ సమస్య పట్టించుకునే వాళ్ళే కరువయ్యారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఇప్పుడే రాష్ట్రంలో ఏ మూల నుంచైనా ఎక్కడి నుంచైనా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఆన్లైన్ గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా మీ సమస్యను మాకు తెలియజేయండి. మీ సమస్యను ఒక్క ఫోన్ కాల్తో క్యూ న్యూస్ పరిష్కరిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు 8490199929 నంబర్ను సంప్రదించండి. పబ్లిక్ వాయిస్, ఇది సామాన్యుడి ప్రశ్నాస్త్రం. నమస్తే, సభా సరస్వత్యై నమః. మిత్రాణి, మమ నామ రాజేంద్ర ప్రసాదः. అహం సంస్కృత భాషా గురుశిష్య సంఘस्य అస్య రాజ్యस्य తెలంగాణ రాజ్యस्य అధ్యక్షः अस्मि. अद्य वयं तीन्मार् मल्लन्न महोदयस्य स्टुडियो आगतवन्तः. किमर्थम् आगतवन्तः इत्युक्ते संस्कृतभाषा ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలసు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలసు किम् ऐच्छिकभाषारूपेण भवतु इति वयं गत 10 वर्षेभ्यः अटन्तः भ्रमन्तः सर्वत्रापि गत्वा विनतिपत्राणि अभ्यर्थनापत्राणि च यच्छन्तः स्मः. किन्तु अस्माकं कष्टं यद् वर्तते खलु तद् अरण्यरोदनं भवति, अरण्यरोदनं जायमानम् अस्ति. मित्राणि, अद्य अहं तीन्मार् मल्लन्न महोदयस्य स्टुडियो मध्ये अहं सर्वानपि भारतीयान् मानवान् प्रश्नं करोमि. संस्कृतभाषा कीदृशं तत्र अन्यायं कृतवती आसीत्. वेदाः वेदाङ्गाः उपनिषत् रामायण महाभारत एतानि सर्वाणि अपि शास्त्राणि, एतानि सर्वाणि अपि काव्यानि संस्कृतभाषायामेव उत्पन्नानि प्रादुर्भूतानि जनितानि च अभवन्. किन्तु तेलुगु भाषायां 80% यावत् संस्कृतभाषा पदानि भवन्ति. हिंदी भाषायां च 80% यावत् संस्कृतभाषा पदानि भवन्ति. एवं मातृभाषा संस्कृतं पूर्वम् आसीत्, इदानीम् अस्ति, भाविकाले भविष्यति च. एतादृशी दिव्या भव्या संस्कृतभाषा विद्यालये नास्ति. तेलंगाना विद्याक्षेत्रे संस्कृतभाषा नास्ति. विद्याक्षेत्रे किमर्थं नास्ति इत्युक्ते संस्कृतभाषा इत्युक्ते ब्राह्मणानां भाषा, संस्कृतभाषा इत्युक्ते केवलं मन्दिरस्य भाषा. एतादृशाः अपप्रदाः सन्ति. मित्राणि, अहम् अद्य सर्वानपि जनान् सूचयामि यद् संस्कृतभाषा विश्वमानवानां भाषा. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इति संस्कृतभाषा आकाङ्क्षितवती. बहुविधानि शास्त्राणि निर्माय संस्कृतभाषा गुरवः रामस्य मातृभाषा संस्कृतमासीत्, श्रीकृष्णस्य मातृभाषा संस्कृतमासीत्. द्वापरयुगे, त्रेतायुगे एवं कृतयुगे च वयं पश्यामः सर्वेपि विद्यालयाः सर्वाणि अपि शास्त्राणि संस्कृतभाषायामेव लिखितानि जनितानि च वर्तन्ते. पूर्वं संस्कृतभाषा नित्य दैनन्दिन व्यावहारिक भाषारूपेण आसीत् इति कारणेन अस्माकं वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, आर्यभट्ट, कनाद, चाणक्य, पाणिनि एते सर्वेपि पंडिताः, संस्कृतभाषा पंडिताः काव्यानि शास्त्राणि च संस्कृतभाषायां ते लिखितवन्तः. अतः संस्कृतभाषा ब्राह्मणानां भाषा नास्ति, विश्वकल्याण आकाङ्क्षितवती भाषा वर्तते. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इति ऋग्वेदे तत्र अयं मन्त्रः वर्तते. मन्त्रः इत्युक्ते उत्तमानि वचनानि, उत्तमानि दिव्यानि भव्यानि सुभाषितानि एव मन्त्राः इति वदन्ति. मित्राणि, संस्कृतभाषायां सहस्राधिक सन्देशाः, आदेशाः, उपदेशाः, मार्गदर्शनानि च सन्ति. केवलम् इदानीं संस्कृतभाषा मन्दिरस्य भाषा इति नाम्ना एतां भाषां SC, ST, BC जनानां सकाशं नेतुं किं जनाः केचन कुतन्त्रं कृत्वा नाशयन्तः सन्ति. संस्कृतभाषा SC, ST, BC जनानां भाषा न भवतु इति चिन्तयन्तः सन्ति. वाल्मीकिः कः? वाल्मीकि अरण्यवासी आसीत्.
पूर्वकाले एतादृशरूपेण SC ST BC OC एतादृशनामानि एव नासन् सर्वविधजनाः संस्कृतमेव पठन्ति स्म लिखन्ति स्म कुर्वन्ति स्म सर्वत्रापि भ्रमन्ति स्म एषा भाषा सार्वजनीन भाषा आसीत् पूर्वं सर्वेपि विश्वमानवाः संस्कृतेन एव सर्वविधानि शास्त्राणि गणितशास्त्रं रसायनशास्त्रं भौतिकशास्त्रं सांघिकशास्त्रं पौरशास्त्रं आयुर्वेदशास्त्रं योगशास्त्रं एतादृशरूपेण सहस्राधिकशास्त्राणि यानि आसन् तानि सर्वाण्यपि संस्कृतमाध्यमेन पूर्वं पठन्ति स्म अस्माकं दौर्भाग्यवशात् इदानीं संस्कृतभाषा इत्युक्ते केवलं मन्दिराणां भाषा इति जनाः चिन्तयन्ति अतः अस्माकं निवेदनम् अस्माकम् आर्तनादः कः इत्युक्ते प्रभुत्वपाठशालासु उर्दू अस्ति अरबिक् अस्ति एवमेव फ्रेञ्च् अस्ति एवमेव हिंदी अस्ति तेलुगु अस्ति किन्तु संस्कृतभाषा नास्ति एतत् घोर अन्यायम् अस्ति अतः संस्कृतभाषा इत्युक्ते मन्दिराणां भाषा जनभाषा नास्ति सामान्यभाषा नास्ति संस्कृतेन जनाः भाषितुं न शक्नुवन्ति इति अपप्रदान् निर्मितवन्तः सृष्टवन्तः किन्तु अम्बेद्कर् स्वयम् उक्तवान् आसीत् संस्कृतभाषा अस्य भारतदेशस्य जातीयभाषा भवतु इति अम्बेद्कर् महोदयः आकाङ्क्षितवान् अम्बेद्कर् महोदयस्य प्रबल आकाङ्क्षा का इत्युक्ते संस्कृतभाषा एव अस्य भारतदेशस्य जातीय भाषा भवतु इति एका प्रबल आकाङ्क्षा आसीत् अतः अहं निवेदयामि इदानीं तीन्मार् मल्लन्न महोदयस्य स्टुडियो मध्ये वयं किं वदन्तः स्मः इत्युक्ते संस्कृतभाषा प्रभुत्व पाठशालासु प्रभुत्व जूनियर् कलाशालासु प्रभुत्व किं वद डिग्री विश्वविद्यालयेषु च भवेदेव उर्दू अस्ति पुनः पुनः वदामि स्मरन्तु उर्दू प्रभुत्व उपन्यासकाः सन्ति गुरवः सन्ति प्रभुत्व मध्ये शताधिक उर्दू गुरवः सन्ति एवमेव अरबिक् गुरवः सन्ति फ्रेञ्च् गुरवः सन्ति तेलुगु गुरवः सन्ति हिंदी गुरवः सन्ति किन्तु संस्कृत गुरवः शिष्याः गुरुशिष्याः न सन्ति संस्कृत गुरुशिष्याः प्रभुत्व पाठशालासु प्रभुत्व कलाशालासु प्रभुत्व विश्वविद्यालयेषु किमर्थं न सन्ति इति अहं प्रश्नं प्रष्टुम् अत्र आगतः अस्मि अतः मित्राणि कृपया संस्कृतभाषां जनभाषां कुर्मः ग्रामं ग्रामं गच्छेम संस्कृतशिक्षां यच्छेम सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किमपि न लभेत एवं सन्तु विचाराः अतः मित्राणि वयं संस्कृतभाषायाः सम्भाषणस्य शास्त्राणां वेदानां च प्रचारं कृत्वा इदं पुण्यभूमिं कुर्मः संस्कृत भारतभूमिं संस्कृत संभाषण माध्यमेन संस्कृत शास्त्राणां काव्यानां श्लोकानां स्तोत्राणां सूत्राणां माध्यमेन पवित्रां भूमिं वयं निर्मामः इति उक्त्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि वदतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादः नमस्ते अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषा संस्कृत भाषा रामायणस्य भाषा संस्कृत भाषा जनानां भाषा संस्कृत भाषा ग्रामस्य भाषा संस्कृत भाषा विश्वस्य भाषा संस्कृत भाषा वेदानां भाषा संस्कृत भाषा वदतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं जयतु भारतम् धन्यवादः नमस्ते నమస్తే నా పేరు విశ్వంభర శర్మ నేను సంస్కృత లెక్చరర్ని శ్రీ చైతన్య కళాశాల అమీర్పేటలో సంస్కృత లెక్చరర్గా చేస్తున్నాను నా MA BD MPhil గత 24 ఇయర్స్గా సంస్కృత లెక్చరర్గా చేస్తున్నాను ఈరోజు భాష అంటే ఏంటి సంస్కృత భాష అంటే ఏంటి సంస్కృత భాష వలన ప్రయోజనం ఏంటి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని సంస్కృత భాష గురించి సమాజానికి తెలియజేయాలనేటటువంటి ఒక చిన్ని ప్రయత్నం చేయబోతున్నాను. భాష భావ ప్రకటనం భాష మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని ఎదుటి వ్యక్తులకు అర్థమయ్యే రీతిలో తెలియజేసే సాధనం ఏదైతే ఉందో దానికి భాష అని పేరు. ఈ భాష అనేటటువంటి పదమే సంస్కృతం. ఇకపోతే అక్షరం తీసుకున్నట్లయితే అక్షరం అనే శబ్దం కూడా అక్షరం అనే అక్షరం కూడా సంస్కృతమే. ఈ ప్రపంచంలో మానవులందరి చేత యావత్ ప్రపంచ మొత్తంలో మానవులందరి చేత మాట్లాడబడుతున్నటువంటి భాషలు
2798 అబవ్ ఉన్నాయి. ఈ సమస్త భాషలన్నింటికీ మూల భాష, ఆది భాష, వేద భాష, మన పూర్వీకుల యొక్క మాతృభాష, మన యొక్క మాతృభాష, ఒకప్పుడు మన యొక్క మాతృభాష, మన పూర్వీకుల యొక్క మాతృభాష. స్వాతంత్రం వచ్చిన వరకు కూడా, ఆ రోజు వరకు కూడా ఒకప్పటి జాతీయ భాష కూడా సంస్కృత భాష. జాతీయ భాష కూడా సంస్కృతంగా ఉండే. దాన్ని మన భారత ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో, స్వాతంత్రం రావడానికి ఎలాగైనా సరే ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేసి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చుకోవాలి కనుక ఆనాటి కాలంలో మహాత్మా గాంధీ గారు, నెహ్రూ గారు, మొట్టమొదటి మన రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకు అమ్ముడు పోయి ఒక స్వాతంత్రం వస్తాయిపే అనేటటువంటి స్వాతంత్రం మీద ఉన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పంతో మన సంస్కృతికి మూలాధారమైనటువంటి సంస్కృత భాషకు అన్యాయం చేశారు. వాళ్ళు ఏమడిగారంటే మెకాలయ కుతంత్రం ప్రకారం సంస్కృత భాష అనేది ఉండదు, ఆంగ్లాన్ని నిర్బంధ భాషా విధానంగా ప్రవేశపెట్టాలి, తెలంగాణలో ఉర్దూను నిర్బంధ భాషా విధంగా ప్రవేశపెట్టాలి. దానికి మన వాళ్ళందరూ ఒప్పుకొని ఆనాడు హిందీని జాతీయ భాషగా అఖిల భాష ఫైల్లో సంతకం చేశారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. సంస్కృతాన్ని పక్కకు నెట్టేశారు. వీళ్ళందరూ మౌనంగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఆనాటి కాలంలో అంబేద్కర్ గారు అలాగే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు దీని గురించి వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నాలు చేసినా వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళ మాట కానివ్వకుండా చేశారు. తర్వాత కాలంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటు కొన్ని రోజుల తర్వాత మన పివి నరసింహారావు గారు వారికంటే ముందు నుంచి ఒక మంచి సమాలోచన చేసి సంస్కృత భాష వేదాల నుంచి మొదలుకుంటే నేటి ఆధునిక కలియుగ కంప్యూటర్ కాలం వరకు ప్రతి గ్రంథాలలో కూడా సంస్కృత భాష సంస్కృత లిపితోనే రాయబడి ఉన్నాయి కనుక మన గొప్పనైనటువంటి జ్ఞాన సంపద అంతా సమాజానికి, ప్రపంచానికి తెలియజేయాలంటే ఈ భాషను మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా మన తెలంగాణలో కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా సాంస్క్రిట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా సాంస్క్రిట్గా ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి నేటి వరకు అది స్కోరింగ్ సబ్జెక్టుగా సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ప్రవేశపెడితే అందరు తీసుకుంటారు, అప్పుడు అభివృద్ధి అవుతుందనే గొప్ప సంకల్పంతో తీసుకొచ్చారు. దీన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆలోచించినట్లయితే 5 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అలాగే ఉపాధ్యాయులు కూడా చాలామంది మన తెలంగాణలో ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మనకు ప్రతి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో అరబిక్ ఉంది, హిందీ ఉంది, తెలుగు ఉంది, ఫ్రెంచ్ ఉంది, మరాఠీ ఉంది, మొదలైనటువంటి 9 భాషలు పైగానే మనకు సంస్కృతం అనేటటువంటిది ఉంది. అలాగే జైనింగ్ టైంలో విద్యార్థులకు ఆన్లైన్లో కనిపిస్తుంది. కానీ 400 పైచిలకు గవర్నమెంట్ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్లో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలకు సంస్కృతం మాత్రం కనబడట్లేదు. అన్ని భాషలకు మూలాధారమైనటువంటి దేవభాష అయినటువంటి తల్లి భాష అయినటువంటి సంస్కృతాన్ని కనబడకుండా ఒక చిల్లర రాజకీయం చేశారు కొంతమంది కుహనా మేధావులు. దీన్ని ప్రజానీకం అంతా కూడా, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా, ఉపాధ్యాయులు, సంస్కృత భాషాభిమానులు దీన్ని అందరూ గమనించాల్సినటువంటి విషయం. కేవలం 13 ప్లేసులలో మాత్రమే సంస్కృతం ఐచ్ఛికంగా అంటే విద్యార్థి తను ఇష్టానుగుణంగా ఏదైనా ఎంచుకునేటటువంటి ఆన్లైన్ సిస్టంలో అది కనిపించటం లేదు. కనుక ఇక నుంచి దయచేసి ఒక నిమిషం తమ్ముడు, ముఖ్యంగా మేము కోరేది ఒకటే అండి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉర్దూ ఉంది, అరబిక్ ఉంది, ఫ్రెంచ్ ఉంది, తెలుగు ఉంది, హిందీ ఉంది. మేమందరం సంస్కృత భాష గురుషి సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ రావడం సంస్కృతం కూడా ప్రవేశపెట్టాలని ఒక నినాదంతో, ఒక మహాశంకరంతో కష్టపడుతున్నాం. గత 30 ఏళ్ళని తిరుగుతున్నాం. ఇప్పుడు కదండి 30 ఏళ్ళని తిరిగితే ఎప్పుడు ప్రభుత్వం మాకు సంస్కృత భాషకు అనుకూలంగా జీవో ఇచ్చినా అప్పుడు తెలుగు సంఘాలు వ్యతిరేకంగా ఆ జీవోని నిర్మూలిస్తున్నాయి. తెలుగు సంఘాలకేమో విపరీతమైన బలం ఉంది. ఈ తెలుగు సంఘాలు అందరూ కాదు, సంస్కృత భాషను ద్వేషించేటువంటి కొన్ని తెలుగు సంఘాలు తయారయ్యాయి. సంస్కృత భాష అంటే వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణ భాష. నేను బ్రాహ్మణుని కాదు,
మేమంతా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా సంస్కృత భాష చదువుతున్నారు. వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వ జాబులు కూడా ఈ తెలంగాణలో సంస్కృత భాషని ప్రోత్సహించకపోవడం వలన కేంద్ర ప్రభుత్వ జాబ్ కూడా మేము నష్టపోతున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా 18 సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. మేమంతా కోరుకునేది ఒకటి ఏంటి అంటే అన్ని భాషలే సంస్కృత భాష కూడా గౌరవించాలి, పెంచి పోషించి అభివృద్ధి చేయాలి. ప్రభుత్వం ఈ భాషను రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఈ భాష 5 రాష్ట్రాలలో ఇది రాజ్య భాషగా అంటే ఇది స్టేట్ లాంగ్వేజ్గా ఉంది సాంస్క్రిట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అటు ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ ప్రదేశ్ వెళ్ళండి, అక్కడ స్టేట్ లాంగ్వేజ్ అంటే సంస్కృతం. ఈ భాషను మృత భాష అని కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నిటిని మేము ఖండిస్తూ సంస్కృత భాష మనం పెంచి పోషించి అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు నటరాజు స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతూ విందాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము తీవ్రంగా ఖండించాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్న విషయం ఏంటి అని అంటే, మనం సంస్కృత భాషను ప్రవేశపెట్టాలి అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో, ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు సర్క్యులేట్స్ జారీ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే ఈ కొంతమంది తెలుగు సంఘాల వాళ్ళు దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి దాన్ని దారుణంగా ప్రాపగాండా చేస్తున్నారు. ఏమని చేస్తున్నారు? ఇది మార్కుల భాష, ఇది మార్కుల కోసం మాత్రమే తీసుకునే భాష అని చెప్పేసి ఇలా ప్రాపగాండా చేస్తున్నారు. కానీ ఏ భాష ఏ సబ్జెక్టు మార్కుల భాష కాదో, ఏ సబ్జెక్టు మార్కుల భాష కాదు అంటే, నేడు మనం చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క శ్రీ చైతన్య, నారాయణ ఇలాంటి కాలేజెస్ అన్నిట్లలో, కార్పొరేట్ కాలేజెస్ అన్నిట్లలో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సబ్జెక్ట్స్లలో కూడా టోటల్ వాళ్ళకి ఎన్ని అంటే వాళ్ళకి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలో అన్ని మార్క్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్లలో వేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్లో కూడా రీసెంట్గా మళ్ళీ 99లు ఇవన్నీ వేస్తున్నారు. సాంస్క్రిట్ ఒకటే మార్కుల భాష కాదు, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, దాంతోపాటు కామర్స్, ఎకనామిక్స్ ఈ భాషలన్నీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అన్ని మార్క్స్ వేస్తున్నారు. దీన్ని అనవసరంగా ఒక సంస్కృత భాష పైన దుష్ప్రచారం చేస్తూ దాన్ని కొంతమంది వర్గాల వారు మాత్రమే దీన్ని ప్రాపగండా చేసి మా సంస్కృత భాషని అనవసరంగా దాన్ని ఏంటిది మార్కుల భాష, దీన్ని చదవడం వల్ల ఏమీ లేదు, దీన్ని చదవడం ఓన్లీ మార్కుల కోసమే చదవడం అని చెప్పేసి ఇలా వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇది అసలు కరెక్ట్ గానే కాదు. ఏ భాషనైనా సరే అందరి భాషలు కాబట్టి, అందరు మాట్లాడే భాషలు కాబట్టి, అందులో సంస్కృతం అంటే భారతీయ భాష కాబట్టి ఈరోజు నాసా వాళ్ళు దాని తర్వాత ఎన్నో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జర్మన్లో 16 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. వాటిలలో సంస్కృతాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నారు, సంస్కృతాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు. అమెరికాలో నాసా వాళ్ళు, దాని తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళందరూ. సో కాబట్టి మనం కూడా మన భారతీయ భాష కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అన్ని కాలేజెస్లో, అన్ని స్కూల్స్లలో, అన్నిట్లలో అన్ని భాషలు ఉన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ఉండద్దు, దీన్ని కూడా సమానంగా ఆ భాషలతోటి సమానంగా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్గా దీన్ని కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నేను తెలుగు వ్యతిరేక ఒక్క సెంటెన్స్ చెప్దామని, ఇది ప్రధానమైన అవసరం. తెలుగుకు వ్యతిరేకంగా సరే సార్, మేము సంస్కృతం తెలుగు రెండు చదువుకున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము కూడా తెలంగాణ బిడ్డలమే. మేము తెలుగుకు వ్యతిరేకం కాదు. సంస్కృతం చదువుకున్న ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు, ప్రతి విద్యార్థి సంస్కృతం బోధించగలడు, సంస్కృతం అద్భుతంగా మాట్లాడగలరు, అలాగే తెలుగు కూడా అద్భుతంగా రాయగలడు, మాట్లాడగలరు. ఇది ఘంటాపదంగా చెప్పగలం. అయితే దీన్ని కొంతమంది కుహనా మేధావులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అది మనందరికీ తెలుసు. ఒక 2-3 కలిసి సంస్కృతాన్ని ప్రవేశపెట్టొద్దు, సంస్కృతానికి వచ్చినటువంటి జీవోను రద్దు చేయాలి అనేటటువంటి కుచితమైనటువంటి బుద్ధి సరి అయినటువంటిది కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, మేము తెలుగుకు విరుద్ధం కాదు. మాకు తెలుగు ఎంత అవసరమో సంస్కృతం కూడా అంత అవసరం. అన్ని కాలేజీల్లో అన్ని భాషలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో సంస్కృతం కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఉంటే అన్ని భాషలు ఉండాలి, లేకపోతే ఏ భాషలు కూడా ఉండొద్దు. పిల్లాడి యొక్క ఐచ్ఛికంగా ఇష్టపడి తీసుకునేటటువంటి భాషలు ప్రాథమికంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా పిల్లాడి ఇష్టం. అది
ఏదైనా ఎంచుకునేటటువంటి ఆ ఆవశ్యకత పిల్లాడికి ఉంది. అలాంటప్పుడు సంస్కృతం వద్దు, అది రావద్దు, ఆన్లైన్లో కనపడొద్దని చేయడానికి మీరెవరండి? కనుక అన్ని భాషలకు తల్లి అయినటువంటి సంస్కృతం ఎందుకు కనపడొద్దు? సంస్కృతాన్ని విద్యార్థులు ఎందుకు తీసుకోవద్దు? సంస్కృతాన్ని ఉపాధ్యాయులు ఎందుకు బోధించొద్దు? దీన్ని పైన అందరూ కూడా దృష్టిని సారించాలి. అలాగే విద్యార్థి సంఘాల వాళ్ళే కావచ్చు, విద్యార్థులే కావచ్చు, తల్లిదండ్రులే కావచ్చు, ప్రజానీకమే కావచ్చు, అన్ని రకాల రాజకీయ నాయకులే కావచ్చు, అన్ని రకాల పార్టీల నాయకులే కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ భాషాభిమానులే కావచ్చు, దీని గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమాలోచన చేసి స్పందించాలని చెప్పేసి మేము సంస్కృత భాషా సంఘం తరపున, ఉపాధ్యాయ బృందం తరపున, గురు శిష్య సంఘం తరపున ప్రార్థిస్తున్నాం. క్యూ న్యూస్లో పనిచేయటకు వీడియో ఎడిటింగ్ మరియు SEOలో అనుభవం గల జూనియర్ ఎడిటర్స్ కావాలను సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 8688926084.